सर मुझे जाना चाहूँगी आज जो तीनोटी ताला को दुईटी चाबी मिलला आप चाबी ऊपर बहुत अनुसंधान करते तो एक्जाक्टली आपन फाइंडिंग कौन थिला सर सेही कथा मते कहले कहबी मोर तो केते दिन लिखिलेनी बुझिले सर आउ एक्चुअली मो रिपोर्ट रो कॉपी भी मु रखी नथिली मु देई देइथिले जो गोटे कॉपी करथिले देइथिले हेडा सबमिट हेइथला सर तेनो फाइंडिंग कोन की फाइंडिंग नहले भी से चाबी कोठी थिला कोन थिला एई जिंसडा को आज्ञा माने समान किछि मते देखै पारि नथिले माने ऑल अलोंग जे कोठी थिला हां से माने कहथिले कलेक्टर पाखरे अछि आज्ञा कलेक्टर पाखे थाए बोली कहिले लास्ट आड़ को किंतु सेटा एक्चुअली ट्रेजरी रे रहिबा कथा हां किंतु ट्रेजरी केमती आसीबो केमती जीवो तार प्रोसीजर सब से एक्ट बा रूल्स रे अछि आज्ञा अपन रूल जगन्नाथ मंदिर जो ये जो अछि तागर जगन्नाथ टेम्पल रो से रूल रे अछि केमती हेबो कोन किंतु सेही रूल फॉलो मो लास्ट को ऑब्जर्वेशन एतकी थिली जे से रूल जहां जे दैट इज सफिशिएंट ताको फॉलो करले हां चाबी एपट सब हवा कि धन संपत्ति जहां भी अछि से तार किछि माने मिसयूज बा रंग लोक हाथ रे पड़िबार किछि चांस नाही सेटा किंतु फॉलो होनी एमिति मोर गोटे ऑब्जर्वेशन थिला सर ये केते थारु चाबी गुडी को माने मिलुनी सर पता मिलुनी तार किछि रिकॉर्ड पाइले कि आपण मते मूलरू शेष पर्यंत चाबी कोड थिला मते माने देखै पारि नथिले अच्छा हां कोडी थिला कहा पाखरे कहा कस्टडी थिला देखै पारि नथिले चले ई सरकार समय चाबी ऊपर किछि खोज खबर करा जाई नथिला गत सरकार समय गत सरकार ऊपर मु तो रिपोर्ट देली सेटा एई गत सरकार कोन सब सरकार को सरकार भी सेमती किछि करना जो 78 रे भी खोलिले हां 78 ना कोन जो खोलिले सेतिरे आरंभ होला 60 70 दिन की केते दिन उठे चाली लागे 40 25 दिन तापरे केबे बंद होला कोन होला से सब भी मो पाखरे पेपर्स दिया हे नथिला थिबो तांको पाखरे कि मो पाखरे पेपर्स दिया हे नथिला आरंभ हेछि दिन को दिन गणति चली जे तापरे ऑल ऑन सडन कोन होला आउ जणा पड़ेनी तो आपनकर सर डाउट कोन हला जे नहीं नहीं सुन तो मोर हला मते चाबी को परिस्थिति रे हजी थिला ले मते कहिथिले तो मु कहली चाबी ता कोठी थिला जानिले सिना को परिस्थिति रे हजी थिला मु कहिबी से तो जणा पड़नी कोठी थिला समान मते कलेक्टर पाख कस्टडी थाय कहिथिले मु सेटा किंतु कहली नहीं नहीं कलेक्टर पाखे थिबार कोनोसी प्रमाण भी मिली नहीं जदी प्रैक्टिस भी हला कलेक्टर पाखे रहिबा ताहले भी मते भी सेटा भी समान सैटिस्फैक्टरीली देखै पारले नहीं तो फाइनली सर आपण केते दिन कले सर ऑब्जर्वेशन कले आ रिपोर्ट सुन मोर रिपोर्ट रे समस्ते कोते ना मो रिपोर्ट रे विशेष किछि हमति नाही मु फैक्ट्स ऊपर जहा मते देले मु ता ऊपर कली तो मु कहली जेहेतु कोड चाबी थिला कोन थिला केतेले खोलिले कोन कहले कोड जते थर भी खोली छथि कोड चाबी गला पुनी कोठी रहिला ए कथा तो ये कराहिनी तेणु चाबी को परिस्थिति रे हजिला सेटार मु ये करि परिबी नाही माने कंक्लूजन मु देई परिबे को परिस्थिति रे हजिला आगे एठी थिले सिना तापरे आपण को सेटु केमति हजिला कोन हला के नला कोठी रहि गला अधारे आपण ये करिवे ता किछि नथिला हां देखै पारि नथिले कोठु गला कोठु आसिला सर ये एथि पय आपण भीतर किछि संदेह सृष्टि होला कि जे हमको सुन मते संदेह सृष्टि रो मु जो ये करथिले से मु से टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे जाई छी तेणु तापरे से सजेशन देले कोन कहले माने आ हजिबो नै मु कहली सिंपल कथा जहा रूल अछि रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करंतो हजिबा चांस नहीं ता रूल सर कौन सब थिला मने पडु रूल से रूल्स ता को रूल रो नाना मु कर पानी सेतरे अछि ट्रेजरी रे रहिबो केमति रहिबो कोन करो केमति जीवो का का प्रेजेंस रे खोला हेबो सब सेतरे लिखा हेतला तो रूल को वर्ष धरि फॉलो अप करा जायनी हां मते देखै ना दे फॉलो करू मो पाखरे जहा पेपर्स देले से माने सेतरे तो से माने शो करे पारि नथिले हां सर रत्न भंडार सुरक्षित बोली आपन भीतर उद्बोध हला ना आपन भीतर किछि तार से कोन कोन सब अलंकार जहा भी अछि सुना रूपा किंबा जहा भी ये अछि चेन्स अछि तार गोटे लिस्ट मझरे हेतला हेला भी से लिस्ट मते देइथिले हां बुझिले गोटे लिस्ट कोन करा हेतला ताको के इन्वेंटरी जो हेतला हां
ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସେଇ ତା ସହିତ ଟାଲି କରିବା କଥା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତାପରେ ଯଦି ଟାଲି କରିକି ମିସିଂ ହଉଛି ଭାଇ ଯେ ହଁ ମିସିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସନ୍ଦେହ ହିଁ ହେବ କଣ ଯଦି ଚାବି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ହଜିଗଲା ଯଦି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ତାପରେ କାହିଁକି ତିନିଟା ତାଲା ପଡିଲା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଦିଟା ତାଲା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଲା ଏମିତି କରିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ତିନିଟା ତାଲା ବି ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ସିଲ୍ ହେଇଛି, ଦିଟା ସିଲ୍ ହେଇ ନଥିଲା, ଏମିତି କଣ ଆଜି ପ୍ରେସ ରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ତିନିଟା ତାଲା ବି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲା, ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ତିନିଟା ସେ ରୁଲ ରେ ତିନିଟା ତାଲା ପଡିବାର ବି କୌଣସି କିଛି ତ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ କି ହିସାବରେ ତାକୁ ପେପର ଫରୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାର କରିବେ ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଉଛି ହେବା କଥା। ମୁଁ ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଇଏ କରି ପବ୍ଲିଶ କରିବ। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି କଥା ଆସୁଛି, ହଁ ତାର କାରଣଟା କଣ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମୋର କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ମିଳିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ରେକର୍ଡ ରୁମ ରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମିଶନ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମତେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପଡିଲା ଯେ ସେ ଚାବିରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେ ତାଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୋର ତଦନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଯୋଉ କମିଶନ ବସିଛି ତାର ଯୋଉ ଟର୍ମସ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ତାର ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଟର୍ମସ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ପୁଣି ଆଣିବେ ରେଫରେନ୍ସ ର ଟର୍ମ ଟାକୁ ଆଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକିରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଯିବି କାହିଁକି, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଲିବି, ମୋର ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲି ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ କହିଥିବେ ଏଇଟା ତାମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ନେଇକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଖୋଲିଲାନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତାଲାଟା ଚାବିଟା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପଛର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମାନେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାର କିଛି ପାର୍ଟ ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଟା ତ ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଗୋଟେ କଭର ଇଏରେ ଅଛି ବୋଲିକି କହିଲେ ରେକର୍ଡ ରୁମ ରେ। ଆପଣ ତ ସେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି ସେଟା ପଢିଛି ପେପରରେ। ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାବିଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିବେ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମନା କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଲିବି, ମୋର ତ ସେଟା ନାହିଁ, ମୋର ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସ୍କୋପ ଅଫ ଟର୍ମସ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ। ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ମୋ ମତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଠିକା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ନା ଆଉ କୋଉଠିକା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି, ତା ଉପରେ ତ କଭରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଚାବି ହେଇଥାଇପାରେ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଆଉ କୋଉଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ହେଇଥାଇପାରେ। ମୋର ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି କରିଥାନ୍ତେ ସେ ମନ୍ଦିର ଚାବି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମତେ ଷ୍ଟକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ କମିଶନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ସିଏ ଖୋଲିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ନେବେ, ରିପେୟାରିଂ କରିବେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଟର୍ମସ ଅଫ ଇଏରେ ସେ ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଥିରେ ନଥିଲା। ଆମ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ନାଇଁ ସେଇ ସ୍କୋପ ନଥିଲା, କହିଲା ପରେ ସେ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଲିଡିଂ ଟୁ ଦ ମିସିଂ ଅଫ ଦି କି ଏମିତି କଣ ସେ ଟର୍ମଟା ଇଏ ଥିଲା। ସେତିକିରେ ମୁଁ ଯାହା ସ୍କୋପ ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି କଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍କୋପ ଦିଆ, 5 ମାସ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ଛାଡିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଟର୍ମସ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଲମ୍ବେଇଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି, କାହିଁ ଖୋଲିବ, ହେଇଥାନ୍ତା କଣ, କିଏ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତା କି, ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଗଣତି କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ସେଟା କାହିଁକି କରିବି, ନଥିଲା। ସାର୍ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ କି? ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଥିରେ ପିକ୍ଚରରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଏମାନେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲେ, ଚାବି ମାଗିଲେ ନା କଣ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ କଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ କି ଆମେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଚାବି ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଖୋଲିବ, ଯଦି ଖୋଲିବ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାବି ନାହିଁ।
ସେଇ ଚାବି ନେଇକିରି କଣ ଖୋଲା ଖୋଲି କଲେ ହେଟା ସେଇଥିରେ କୌଣସି ଚାବି ସେଥିରେ ଖୋଲିଲାନି ସେଇ ଚାବିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଏତିକି ପେପରରେ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ସାର୍ ସେ ଗଜପତିଙ୍କର ଚାବିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ହେଲାନି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚାବି ନେଇକି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି? ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଲା କାହିଁ ଖୋଲିବି? ମତେ କଣ ଥିଲା ଯେ ତାଲା ଖୋଲିଥାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖୋଲିଥିଲେ। ଗୋଟେ କୋଉ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅତୀତରେ ତାମାନେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇକିରି ବି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ପୁରା ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ତ ଥିଲେ ନା, ଚାବି ତ ମିଳିଲାନି। ଏବେ ମତେ କହିବେ ଯଦି ପୁଣି ମୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲିନି, କଣ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ସାର୍ ଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ମାନେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏତେ ଅବଜରଭେସନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଟିକେ କହିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ତାର କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କହିବା କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନାଇଁ, ପରିଶ୍ରମ ହେଲା କେତେ କମିଶନ ସେମିତି ରହିଯାଉଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ। କହିଲି ପରା ମୋ କମିଶନ ଥିଲା, ସେଟା କାହିଁକି କଲେନି? ଯଦି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତ କହିଲି କିଛି କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଅବଜରଭେସନ ବି ଦିଆ ହେଇନି, କାହିଁକି ବାହାର କଲେନି କି ଜାଣେ? ବୋଧେ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାବିଥିବେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସାର୍। ହଁ, ସେଇ ଭିତରେ ଯାହା ମତେ ପେପର୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ଏ ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ସାର୍? ନାଇଁ କାହା ସାଥିରେ ନାହିଁ। ସେଇ କଲେକ୍ଟର, ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ, ତାପରେ 2-4 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ କହିଲେ। ସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନା, ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ଟୁ ମାଗିଲୁ ଇଏ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଦିଅ ଆମକୁ ଏଫିଡେଭିଟ ରେ, କେହି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। କେହି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା ତାର ସବୁ ପେପର ଯାହା ଦେବା କଥା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବାଲେ ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦେଲେ। ବୁଝିଲେ, ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ କେବେ ଚାବି ଆସିନି କି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇନୁ, ଚାବି ଏଠୁ ଦିଆ ହେଇନି। ତ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯାହା କରାହେଲା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା କଲି। ମୁଁ ହଁ, ମନ୍ଦିରର ସେ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି ବୋଧେ, ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ହଁ ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମେମୋରିରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, କଣ କହିଲେ ଯେ ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ? ସେ ମନେ ନାହିଁ କଣ ଚାବି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସେ ବି କହିଲେ, ମୋର ବିଶେଷ ମନେ ପଡୁନି, କହିଲେ ସେ ଅନେକ କଥା। ସେ ରେକର୍ଡ ଫେକର୍ଡ ସବୁ କୋଉଠି ଆପଣ ଇଏ କଲେ ସେଟାକୁ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଡକା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା 78 ନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, he was present। ସେ ବି କହିପାରିଲେନି କୋଉଠି ଚାବି ଆସିଲା କଣ ହେଲା, ଏସବୁଗୁଡା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମେମୋରିରେ ମୋର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି ଚାବି ହଜିବା? ନାଇଁ ଦାୟୀ କେମିତି କରିବି? ମନେ କରନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଥିଲା ହେଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଯଦି ମାନେ ତାପରେ କାହିଁକି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ କହିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଦାୟୀ କରିବି। ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଥେନ୍ତା, ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଗଲା କୁଆଡେ, କେବେ ଗଲା କେବେ ଫେରିଲା, ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତାଲା ଖୋଲା ହେଇଛି ଅନେକ ଥର, କିନ୍ତୁ ଚାବି କୋଉଠି ରହିଛି? ଚାବି କୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ, ଯୋଉ ଅଛି ରୁଲସରେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ଚାବି ଯାଇଛି, ଖୋଲା ହେଇଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ, ଏମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଛି ନାହିଁ। ଚାବି ଫେରିବାର କୌଣସି ଲିପି ନାହିଁ, ଯିବାର ବି ନାହିଁ, ଆସିବାର ବି ନାହିଁ। କିଏ ଚାବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ, କିଏ ଚାବି ଆଣିକି କୋଉଠି ରଖିଲେ, ଏସବୁଗୁଡାକ ନଥିଲା। ସାର୍ ଏଇ ଚାବି ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନା କେବଳ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା? ଚାବି ତ କାହା ପାଖରେ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ତ କାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେତିକି ଇଏରେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ। ସେ କେବଳ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା? ହଁ, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା। ତ କେହି ସିଓର ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାବିଟି କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ କୋଉଠୁ ଯାଇକିରି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଉପରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ? ନା ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଦେଇପାରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଦିଆଲା ସେଇଥିରେ ନଥିଲା କିଛି ସେମିତି।
କିଛି ନଥିଲା। ହଁ। ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ ଯେ ଆଗକୁ କେଭଳି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ଚାବି ନା ଆଗକୁ ଚାବି ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଲି ଚାବି ପାଇଁ ଚାବି କେମିତି ରହିବ କୋଉ କଷ୍ଟରେ ରହିବ କଣ କେମିତି ଖୋଲିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଭାବିଚିନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସେ ଏଥିରେ ଅଛି ରୁଲସରେ ଅଛି। ତାକୁ ଫଲୋ କଲେ ସିନା ଏଟା କୋଉଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତା। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯଦି ଫଲୋ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବି ଚାବି ସେଫରେ ରହିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫର୍ଦର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବି ଏବେ ଆଉ ଏମିତି ମୋର ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଟା ନ ଫଲୋ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣିବାକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି। ଯିଏ ଫଲୋ ନ କଲା will be accountable। ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ କାହାର ରହିବା ଦରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ? ନାଇଁ ଯିଏ ବି ମନେ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେତେବେଳେ ଯିବ କେହି ତ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଏସପି କି କିଏ ତ କହିବେନି ଆମକୁ ଚାବି ଦିଅ ବୋଲିକିରି। ତାଙ୍କର ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବଡି ଥିବେ ସେମାନେ ମନକୁ କହିବା ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଆମେ ଚାବି ଯୋଉ ଦିଆଯାଉ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ତାପରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିକି ଦେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। କାମ ସରିଲା ପୁଣି ରେକର୍ଡରେ ଆସିଲା ପୁଣି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଆସିଲା ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ହବା ଦରକାର ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ନା କାହାକୁ ଆପଣ? କଲେକ୍ଟର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ବାଲାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଲ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୂଳ ଜିନିଷଟା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍? ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଯଦି ରୁଲ ଫଲୋ ନ କଲେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଦାୟୀ ହେବେ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ସବୁ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକରି କରିବା କଥା ସେଥିରୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ବାକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଖୋଲିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ରକମର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାହାର ଗଫଲତି ରହିଲା ସେଇଠି ସିନା ଆମେ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା ସେଥିରେ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ ଆଉ ଲୋକ ପରେ ଲୋକ ଆସିବେ ନୂଆ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଯିବେ ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଡିଟେଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇପର ହେଇଗଲା ଯଦି ହେଇଗଲା ତାର ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ସବୁ କିଛି ରହିବ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଏରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ସବୁ ଆସିଲା ଯାହା ବି ଅଛି ଜିନିଷ କିଛି ଥାଉ ଯେତିକି ବି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଲି ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ବହୁତ କିଛି ସେଇଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି। ସେଇ ଉତ୍ସୁକତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପବ୍ଲିକ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୁଲସ ଫଲୋ କଲେ ଆଉ ଫଲୋ କରିବେ ସେଟା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୁଲ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ହବ କଣ ହବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ବି ତାର ଗୋଟେ ପିରିୟଡିକ ଇଏ ଅଛି କେବେ ଖୋଲିବ କେମିତି କି ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ ନେବେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମତେ କିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ସେଟା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା କିଏ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କନସିଡର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କି ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି ସେମିତି କିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁଲ ଫୁଲ ଯାହା ଅଛି ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରାହେଇଛି ସେଟା ଫଲୋ ହଉନାହିଁ। ରୁଲ ଫଲୋ ହଉନି ମାନେ ଫଲୋ ହେଇକିରି ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିକି ଯାହା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କେତେ ଥର ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରପର କଷ୍ଟଡିରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ପ୍ରପର କଷ୍ଟଡି ଫେରିଲା ଏଇଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେସ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଥିବ କୋଉ ରେକର୍ଡରେ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଫର କମିଶନର ଇଏ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରେଲିଭାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢିବା ଜରୁରୀ? ସେମାନେ ତ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ ରହିଲା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି କରି ବି ଖୋଲ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କରିକି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଟେକିଂ ନେବେ ଆଉ ତାର ମରାମତି କାମ ବି କରେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ଟର୍ମ କଣ ଥିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ କେମିତି କଣ ରଖିବେ କଣ ସେମାନେ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କମିଟିରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବ କି ସେମାନଙ୍କୁ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ମୋର ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଏଇ କମିଶନ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦବ ସେମିତି କିଛି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ସାର୍ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି କି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଗଲାନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ତ ନଥିଲା ନା। ମୋର ସେଥିରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହାଦୁରୀ ନେବି କି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ତ ହଁ ଲୋକେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ବୋଧେ ଅନେକ ଥର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ ହେଇନାହିଁ କି ଆଉ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି କେମିତି କଣ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା କେମିତି କଣ ଅନେକ କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଦୁଟେ ବି କହିନାହିଁ। ଆପଣ ବି କେହି ପଚାରୁଛ କାହିଁ ଏତେ କଥା କହିଲି କି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏସବୁ କହିବାର ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାର୍ ପବ୍ଲିକ କନଜମ୍ପସନ ପାଇଁ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିବ। ଏମାନେ ମଝିରେ ତ କହୁଥିଲେ ପବ୍ଲିଶ କରିବୁ ବୋଲିକି, କଣ ହେଲା କେଜାଣେ। ଏଇ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲିକି, ତ କଣ ପୁଣି କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ ହଁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟଟି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।